بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم چیپٹر نمبر 6 کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے کونک سیکشنز. اس چیپٹر کے لیے ہمارے پاس 4 مین ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے آتا ہے انٹروڈکشن کونک سیکشن سے متعلق. اس کے بعد جو مین پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سرکل سے متعلق. اس کے بعد ہم ٹینجنٹس اینڈ نارملز کو اسٹڈی کریں گے. پھر اس کے بعد تھیورمز آن سرکل. اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہوگا وہ پیرابولا. دین ہمارے پاس تھرڈ مین ٹاپک ہے ایلپس اینڈ اٹس ایلیمنٹس. اور جو چوتھا ٹاپک اس چیپٹر کا ہے وہ ہے ہائپربولا اینڈ اٹس ایلیمنٹس. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹرانسلیشن اینڈ روٹیشن آف ایکسس. اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے جنرل اکویشن آف سیکنڈ ڈگری. بیسیکلی جو کونک سیکشن ہے اس کو ہم آگے اسٹڈی کرتے ہیں. کونک سیکشن ہوتا کیا ہے؟ ایک سرکل آتا ہے اس میں, اس کے بعد پیرابولا آئے گا, پھر اس کے بعد ایلپس سے متعلق ہم پڑھیں گے, اور لاسٹ میں ہم ہائپربولا کو اسٹڈی کریں گے. یہ 4 کونک سیکشن ہم اس چیپٹر میں ان کے متعلق ہم اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کونک سیکشن کیا ہے. کونک سیکشن جو ہے بیسکلی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں ہمیں بتاتی ہے کونکس آر کروز obtained by cutting a double right circular cone by a plane. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس طرح دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے یہ ہمارے پاس لیٹ سپوز ڈبل رائٹ سرکولر کون ہے. اگر ہم اس ڈبل رائٹ سرکولر کون کو کسی ایک پلین کے ساتھ, لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک پلین ہے, اگر ہم اس پلین, یہ ہمارے پاس پلین آتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈبل رائٹ سرکولر کون. اگر ہم اس کو کسی پلین سے کٹ کریں تو جو ہمیں یہاں پر اس کی شیپس بچیں گی, جو کونک سیکشن کے کٹنگ کے بعد جو شیپ بچے گی کونکس کہلاتی ہے. اور وہ ہمارے پاس اس چیپٹر میں 4 طرح کی ہے. سب سے پہلے ہم نے کہا سرکل, اس کے بعد ہماری جو دوسری شیپ آتی ہے وہ ہے پیرابولا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور شیپ بھی ہے وہ ہے ایلپس, اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہائپربولا آتا ہے. اور یہ ہمیں کس طرح ملتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے پلین کی لوکیشن پر. ہم نے پلین کس طرح اس کے اوپر رکھا ڈبل سرکولر کون پر, اور اس کی جو شیپ ہے وہ ہمیں کس طرح حاصل ہوگی, تو یہ پلین کی لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سرکل والا پوائنٹ ہے اور کے دوسرا والا. تو اگر ہم اس والی اکویشن میں سے ایچ پوائنٹ جو ہمارا یہ والا ہے اس کو مائنس کر کے اسکوئر کر لیں, اور وائی میں سے یہ والا پوائنٹ مائنس کر کے اس کا اسکوئر کر لیں, اور یہ ریڈیس ہمیں پتا ہے کہ ریڈیس سینٹر سے اینی پوائنٹ آف دا سرکل یہ ڈسٹینس ہے. تو یہ ہم اگر یہاں پٹ کر دیں تو جو ہمارا ریزلٹنٹ آئے گا وہ اس سرکل کی اکویشن ہوگا. اب یہاں پر کچھ پوائنٹ, اف دا سینٹر آف دا سرکل از دا اوریجن, جو بھی ہم نے بات کی 0 0, یعنی اگر جو سینٹر ہے وہ اوریجن پر لائے کرے اس سرکل کا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ایچ اور کے پوائنٹ ہیں یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ 0 0. اور اگر ہم یہاں پر ایچ کی جگہ 0 اور کے کی جگہ 0 پٹ کریں تو ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ اکویشن آف سرکل آئے گی وہ یہ ہوگی. غور کریں, یہاں پر ایچ پٹ کیا, یہ ختم ہو جائے گا, تو ایکس کا اسکوئر پلس وائی کا اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر. تو یہ ہماری اکویشن کب ہولڈ کرے گی؟ جب سینٹر اوریجن پر لائے کرے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایک نوٹ, اف آر از اکول ٹو 0 دا سرکل از کالڈ ا پوائنٹ سرکل. تو ایسے سرکل کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پوائنٹ سرکل ہے. اور پوائنٹ سرکل کا مطلب کیا ہے؟ وچ کنسسٹ آف دا سینٹر اونلی, یعنی اگر ہم پوائنٹ سرکل دیکھیں تو جسٹ ایک پوائنٹ, کیونکہ اس کا ریڈیس 0 ہو گیا. اگر ہم اس ریڈیس کو, یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ڈسٹینس ہے ریڈیس, اگر ہم اس کو اتنا منیمائز کر دیں کہ یہ ریڈیس 0 ہو جائے تو غور کریں جسٹ ہمیں پوائنٹ ملے گا. تو یہ پوائنٹ سرکل ہمیں حاصل ہوگا جب آر کی ویلیو 0 ہوگی. اب اگر ہمیں کیا کرتے ہیں, ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. رائٹ این اکویشن آف دا سرکل ود سینٹر -3 5 اینڈ آر از اکول ٹو 7. تو ہم کیا کریں گے؟ جسٹ ہمیں اکویشن آف سرکل پتا ہے وہ کیا ہے, ہم نے اس میں ویلیوز رکھنی ہے اور ہمارا آنسر آ جائے گا. تو اکویشن کیا تھی؟ ایکس مائنس ایچ کا اسکوئر, اور ایچ یہاں پر کیا ہے ہمیں پتا ہے, پہلا پوائنٹ ایچ ہے اور دوسرا پوائنٹ کے ہے. تو ایچ کی جگہ -3, ایکس مائنس -3 اس کا اسکوئر, یہ ہول اسکوئر ہے, اور پلس وائی مائنس کے, تو کے کیا ہے جسٹ 5 یہ, اور اس کا اسکوئر از اکول ٹو آر کیا ہے 7, تو 7 کا اسکوئر, یہ فارمولا. اس کے بعد اگر ہم اس کو فردر سالو کریں تو یہ آ جائے گا ایکس پلس 3 ہول اسکوئر اور پلس وائی مائنس 5 ہول اسکوئر از اکول ٹو 7 کا اسکوئر. اگر ہم اس کو اوپن کر لیں تو یہ 49, اور یہ ہماری اکویشن ہے اس سرکل کی جس کا سینٹر -3 اور 5 ہے اور ریڈیس اس کا 7 ہے. تو اس کی ریزلٹنٹ اکویشن ہمارے پاس یہ ہے. اب اگر ہم فردر دیکھیں تو جنرل فارم آف این اکویشن آف اے سرکل, یہ تو ہمارے پاس تھی جسٹ اکویشن آف سرکل. اب اگر ہم اس کی جنرل فارم دیکھیں کیا ہے, تو جنرل فارم کے لیے ہمارے پاس یہ ایک سیکنڈ ڈگری اکویشن ہے ایکس اسکوئر
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो g ये वाला, f और c ये तीनों हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स। और इसमें गौर करने वाली बात, ये हमारे पास क्या है, एक जनरल फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन है हमारे पास x माइनस g होल स्क्वायर प्लस y माइनस f होल स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारे पास जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल और वो ये है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, वो ये है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। गौर करें तो ये माइनस g और माइनस f ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये x माइनस g और दूसरा पॉइंट माइनस f, ये भी है सेंटर ऑफ सर्कल। और जो दूसरी साइड में हमारे पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट, ये क्या है, हम r। गौर करें इस इक्वेशन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो x माइनस ये जो h है और माइनस g है, ये बेसिकली सेंटर का पहला पॉइंट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा सेंटर ये है और रेडियस ये है। रेडियस क्या है, इस स्क्वायर के अलावा जो अंदर वाली टर्म है ये सारा रेडियस है। अब क्या है, अब गौर करें हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है वो लेट सपोज ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें नोट करने वाली एक चीज है, वो क्या, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहली चीज आ गई। और दूसरी है देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म x y, यानी x और y इकट्ठा आ रहा हो, ये इस पूरी इक्वेशन में नहीं है। अगर इस तरह की दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं किसी भी इक्वेशन में, सेकंड डिग्री इक्वेशन में, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाए या सेम आ जाए, और दूसरा उसमें कोई प्रोडक्ट टर्म ना हो x y की फॉर्म में, तो फिर हम क्या कहेंगे उस इक्वेशन को, हम ये कहें कि ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी ऑब्जेक्टिव बनती है। यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आ सकती है और पूछा जाए कि वो फिर जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी वो क्या होगी। अब हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद, ए पार्ट है इसका सेंटर एट 5-2 एंड रेडियस 4। अब उसने कहा है हमने करना क्या है इस सवाल में, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है और उसने सेंटर भी बता दिया है और रेडियस भी बता दी है। अब एक ऐसा फॉर्मूला हमने यहाँ यूज करना है कि जिसमें सेंटर और रेडियस को यूज करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो गौर करें हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसको आपने याद रखना है, वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जो h और k है ये सेंटर के 2 पॉइंट्स हैं और ये रेडियस है। तो 3 चीजें पुट करते हुए हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि x माइनस एच क्या है, वो है 5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस के है -2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर, और r स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हम चाहे इसको फुल ओपन कर लें या यहां तक लिख लें, ये हमारा आंसर ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको अगर हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, तो हम ओपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5, ये 10 हो जाएगा और साथ x आ गया, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू 16। अब अगर हम इसको अरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y, 25 और 4 होता है 29 में से जब माइनस करेंगे 16 तो प्लस का 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल कि जिसका सेंटर 5-2 है और रेडियस 4 है। तो हमने इजीली देखा कि कौन सी इक्वेशन इसमें यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे यूज होगा। इसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। इसका ए पार्ट है, ए बी पॉइंट 2 दे दिए हैं उसने, और एंड हैविंग सेंटर एट दिस लाइन, एक लाइन है और 2 पॉइंट्स हैं। अब उसने कहा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। तो इसके लिए हमारे पास हमें याद ये रखना है कि एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है उस इक्वेशन का कि जब दो पॉइंट्स गिवन हो और एक लाइन गिवन हो और उस लाइन का सेंटर उसने ये बता दिया है और सेंटर का फॉर्मूला है माइनस जी माइनस एफ। तो ऐसा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, गौर करें। उसने हमें कहा कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में ये पॉइंट्स बारी बारी दोनों पुट करेंगे तो हमसे हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, वो हम निकाल लेते हैं किस तरह। तो पहली दफा जब हम ए पॉइंट पुट करेंगे तो ए पॉइंट का 3 और -1 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस इक्वेशन में डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहां साइन आ जाएगा प्लस का और 2gx, तो 2 इंटू एक्स, एक्स है 3, 2 इंटू 3 6g, माइनस आ जाएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर y ऊपर माइनस में है, तो 2 इंटू -1 ये आ जाएगा -2 और आगे f आ जाएगा और प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद अगर हम इसको एक और स्टेप में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 6g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 9 प्लस 1 10 है इस साइड पर, दूसरी साइड पर जाकर ये -10 हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 कह लिया। अब अगेन हम ये पॉइंट ए के लिए था, अगर हम बी के लिए चेक करें तो बी के लिए क्या आएगा, वो है 0 1 यानी एक्स की जगह 0 तो ये खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, फिर अगेन 2 और एफ आ जाएगा और प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ गया, हमने ए के लिए भी निकाल लिया और बी के लिए भी निकाल लिया। अब इसका मतलब है कि ये क्या आएगा, यहां से 0 और 1 हमने यहां देख लिया। अब ये आ जाएगा सिंपली यहां पर 2f प्लस सी इक्वल टू -1, ये 1 चला जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद ये हो गई दो इक्वेशन हमारे पास, जब हमने ए पॉइंट पुट किया तो 1 इक्वेशन आ गई, जब बी पॉइंट पुट किया तो 2 इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, यानी ये सेंटर जो था इस लाइन के लिए, तो इसका मतलब है कि ये सेंटर फिर इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा, यानी 4 इंटू एक्स है और एक्स की जगह सेंटर का पहला पॉइंट हम करेंगे वो क्या -g और y की जगह -f पुट करेंगे तो -3 इंटू -f और उसके बाद -3 इक्वल टू 0, यहां से -4g प्लस 3f -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, हमने सॉल्व करते हुए क्या निकालना है, हमें चाहिए बेसिकली इस इक्वेशन के लिए कौन कौन सी चीजें, एक g चाहिए, एक f चाहिए और एक c चाहिए। अगर हमें 3 वैल्यूज मिल जाए तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी, हम इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 3 इक्वेशंस गिवन है, अब ये तीनों किस तरह से सॉल्व होंगी, गौर करें। पहली इक्वेशन थी 6g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -10 और तीसरी इक्वेशन है -4g प्लस 3f माइनस, यहां पर आगे c नहीं है तो इसका मतलब है यहां पर आता है ये इक्वल टू -3, या दूसरी साइड पर ये +3 हो जाएगा। तो ये आ गई, ये पहली इक्वेशन है, ये तीसरी है और दूसरी क्या थी वो हम यहां लिख लेते हैं। दूसरी है 2f प्लस c इक्वल टू -1। अब गौर करें, अब हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इन दो इक्वेशंस को यूज करें तो हमारे पास फिर क्या होगा, हम यहां से c कैंसिल कर सकते हैं, ताकि जब c इन दोनों में से कैंसिल हो जाएगा 1 और 2 पीछे g और f में बच जाएगी ये इक्वेशन। तो गौर करें हम करने क्या लगे हैं, यहां पर हम इसको 6g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -10 लिख रहे हैं और नीचे हम लिख रहे हैं 2f प्लस c इक्वल टू -1। हमने इसके साइन चेंज कर दिए, क्यों किए, ताकि हम c को कैंसिल कर सकें। तो बचेगा क्या, 6g माइनस 4f इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 9। अब गौर करें, इक्वेशन 4 है ये और इक्वेशन 3 थी ये, तो 3 और 4 को कंपेयर करके हम g या f की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किस तरह से, अगर हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 3 को बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ तो क्या आएगा, -16g आएगा प्लस 4 इंटू 3 12f आएगा और 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 4 को बाय 3 तो क्या होगा, इसको करने से ये होगा, ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 12f, 6 इंटू 3 18g और -9 इंटू 3 -27। अब अगर हम गौर करें
ان دونوں اکویشنز کو یہاں پر یہ کیا ہے 12f. اب ہم کریں گے کیا, اگر آپ غور کریں تو اب ہم سمپلی ان کو ایڈ کرنے لگے ہیں. ان دونوں کو سمپلی ایڈ کرنے سے کیا ہوگا, 12f اور 12f مائنس کے ساتھ یہ کینسل ہو جائے گا, اور 2g اکول ٹو مائنس 27 ہے اور پلس کا 12 ہے تو یہ مائنس کا 15 آ جائے گا, اور g آ جائے گا مائنس 15/2. یہ g آ گیا. اب g کی مدد سے ہم کیا نکال سکتے ہیں, کسی بھی ایک اکویشن سے f سکتے ہیں ہم, تو وہ ہم نکالیں گے یہاں پر. کس طرح سے, غور کریں, g ہے مائنس 15/2. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو اکویشن نمبر 3 میں پٹ کر لیں تو مائنس 4 انٹو جی ہے مائنس 15/2 اور پلس 3f اکول ٹو 3 آ گیا. یہاں سے اگر ہم غور کریں تو 2 اور 2, یہ 2 انٹو 15 30 آ جائے گا, پلس 3f اکول ٹو 3, اور یہاں سے 3f کیا نکل آئے گا, 3 مائنس 30 جو کہ مائنس 27 ہوگا, اور f نکل آیا مائنس 9. f بھی آ گیا. اب ایف جی کی مدد سے ہم سی نکال سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اکویشن پٹ کریں اکویشن 2 میں تو اس سے کیا آئے گا, 2 انٹو ایف, ایف کیا ہے مائنس 9 اور پی اکول ٹو مائنس 1. اس کے بعد کیا آئے گا, مائنس 18 پلس سی اکول ٹو مائنس 1, اور سی اگر ایک سائڈ پہ رہے اور باقی سب دوسری سائڈ پہ چلا جائے تو مائنس 1 پلس 18 تو سی آ گیا 17. تو ہمارے پاس جی, ایف اور سی تینوں کی ویلیوز آ گئی. ہمارے پاس مین اکویشن تھی ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس 2gx, تو 2 انٹو جی ایکس مائنس 15/2, 2gx پلس 2fy, ایف ہے مائنس 9 اور وائی ایز اٹ از, اور پلس سی وہ ہے 17 اکول ٹو 0. اگر ہم غور کریں تو اس کو ارینج کرنے کے بعد یہ ریزلٹ آئے گا ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر مائنس 15x مائنس 18y پلس 17 اکول ٹو 0. تو یہ تھی وہ ریکوائرڈ اکویشن جو ہمیں چاہیے تھی. تو اس ایکسرسائز کے جو ریمیننگ کوسچنز ہیں ان کو آپ نے خود سالو کرنا ہے.